So constants, variables, data types, scope of variable அப்படின்னா என்ன, symbolic constantsனா என்ன, type casting, getting values of variables. இந்த 4 டாபிக் இன்னைக்கு கவர் பண்ண போறோம். Scope of variables. Java variables are actually classified into 3 kinds. Instance variable, class variable, and local variable. அப்போ instance variablesனா என்னன்னா, they are declared inside the class, created when the objects are instantiated, and therefore they are associated with the objects. They take different values for each object. இப்போ class A அப்படிங்கிற நேம்ல ஒரு class இருக்கு. class A, A1, A2 அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க. ஸ்மால் A1, ஸ்மால் A2 இந்த ரெண்டுமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும்போது இந்த இன்ஸ்டன்ஸ், ஐ திங்க் யாரோ உள்ள என்டர் ஆகுறீங்க மீட்டிங்ல, யாராவது உள்ள வரக்கு ட்ரை பண்றாங்களான்னு தெரியல. somebody entered, I got the music, மறுபடியும் போயிட்டாங்க. So they take different values for each object. அப்போ இந்த A1 டாட் அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் A1ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட், கேபிட்டல் ஏங்கிறது கிளாஸ் நேம். அப்போ A1 டாட் நீங்க என்ன அந்த கிளாஸ்க்குள்ள என்ன வேரியபிள் இருக்கோ A1 டாட் D, A1 டாட் C என்ன வேல்யூ வேரியபிள்ஸ் இருந்தாலும் each take different values. They are associated, they are declared inside a class அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then class variables அப்படிங்கிறது they are declared inside a class, global to a class and belong to the entire set of objects that the class creates. அப்போ அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் அந்த வேரியபிள் it is belonging. Only one memory location is created for each class variable. ஒரு class variableக்கு ஒரே ஒரு memory location தான் create ஆகும். ஆனா instance variables வந்து it is different. It takes different values for each objects. Instance variable takes different values for each object. ஆனா class variables இங்க வந்து only one memory location is given. Local variables, third variables, local variables, variables declared and used inside methods. Methods குள்ள நம்ம யூஸ் பண்ற variables எல்லாமே local variables. They are not available for use outside the method definition. அந்த மெத்தடுக்கு வெளியே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. They are not available. Declared inside program blocks. ஒரு ப்ரோக்ராமோட பிளாக்ஸ் குள்ள நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். and they are defined between an opening brace. அப்போ ஒரு ஓப்பனிங் பிரேஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பிரேஸ் குள்ள டிக்ளேர் பண்ற எல்லா வேரியபிள்ஸுமே லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். It is visible to the program only from the beginning of its program block to the end of the program block. ஒரு program block உடைய visible to the program from the beginning. அப்போ இந்த program block ஓட beginningங்கிறது first line, endingங்கிறது last line. இந்த பிளாக்குக்குள்ள மட்டுமே அது விசிபிளா இருக்கும். அதுக்கு வெளியே போயிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து விசிபிளா இருக்காது. யாருப்பா அது? மியூட் மியூட். மாயா சுக்லா, அடிக்கடி டிஸ்டர்ப் பண்றீங்களே. ஓகே. When the program control leaves a block, all the variables in the block will cease to exist. அப்போ ப்ரோக்ராம் வந்து ப்ரோக்ராமுடைய கண்ட்ரோல் இந்த பிளாக்கை விட்டு வரும்போது இதுக்குள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இன்ட் சி அப்படிங்கிற நேம்ல ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த பிளாக்னுடைய எக்ஸிகியூஷன் முடிச்சு நம்ம வெளியே வரும்போது இந்த வேல்யூ சியோடைய வேல்யூ வந்து will not exist and it is ceased. அப்போ அதுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கும். The area of program where the variable is accessible is called scope. எதுக்குள்ள எந்த லெவலுக்குள்ள அந்த வேரியபிளுடைய வேல்யூ accessible இருக்கோ that we call it as scope of the variable. Program blocks within other program blocks called nesting அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு பிளாக்குள்ள இன்னொரு ப்ரோக்ராம் பிளாக் இருந்துச்சு அப்படின்னா we'll be calling it as nesting. It is an example shown here. அப்போ ஒரு பிளாக் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் வெளியே பிளாக் 1. so this is the outer block. அதுக்குள்ள you have block 2. within that you have block 3. அப்போ 3 blocks உள்ள 1 by 1 இருக்கு. block 1, block 2 and block 3. so that kind of blocks we call it as
nesting or nested blocks. அப்ப block 1க்கு வெளியே பாருங்க x equal to 0 அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்த block குள்ள int n is equal to 5, block 3 குள்ள m is equal to 10. அப்போ m உடைய visibility scope எதுக்குள்ள இருக்கும்னா இந்த third block குள்ள மட்டும்தான் இருக்கும். n is equal to 5ங்கிறது இந்த second block குள்ள மட்டும்தான் இருக்கும். Only within the block these variables are available. Each block contains its own set of local variable declaration. It cannot declare a variable to have the same name as one in the outer block. அப்போ இங்க x இருக்கு, outer blockல you have x, inner blockல you have n, third blockல you have m. அப்போ அதே நேம்ல அடுத்த blockல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. So in the figureல பாருங்க, variable x declared in block 1 is available in all the 3 blocks. அப்போ x வந்து remaining 3 blocks available இருக்கும். The variable n in block 2 is available only in block 2 because it goes out of scope at the end of block 2. ஏன்னா இங்க வந்து bracket நம்ம எங்க ஓபன் பண்ணியிருக்கோம் எங்க க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்துக்கோங்க, அது வரைக்கும் தான் ஸ்கோப். அதனால இங்க அதுக்கு மேல block 3லயோ block 1லயோ இருக்காது. ஆனா block 1 உடைய பேசஸ் இங்க மேல ஓபன் பண்ணி இங்க க்ளோஸ் பண்றோம். அதனால தான் வந்து x அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றாங்க, it is available in all the 3 blocks because open and close brace அப்படிங்கிறதா அந்த ஸ்கோப் உடைய லிமிட். However, the variable n declared in block 2 is available in block 2. Similarly, m is accessible only in block 3. m அப்படிங்கிறது எங்க accessible இருக்கும் அப்படின்னா block 3ல மட்டும் இருக்கும். We cannot declare the variable x again in block 2 or block 3. ஆனா இது C and C++ல it is perfectly legal, but here it is not legal. So next is symbolic constants. We often use certain unique constants in a program. ஒரு ப்ரோக்ராம்ல நம்ம கான்ஸ்டன்ட்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம். These constants may appear repeatedly in a number of places in the program. One example of such constant is 3.142, representing the value of mathematical constant pi. Once again. Hello. Another example is the total number of students whose mark sheets are analyzed by the test analysis program. The number of students, say 50, may be used for calculating the class total, class average, standard deviation, etc. For class total, class average, standard deviation, நம்ம calculate பண்ண போறோம். ஒரு example we are going to consider. இது பண்ணும்போது we are facing two problems மெயினா சொல்றாங்க. One is problem in modification of the program and another is a problem in understanding the program. இப்போ modifiability அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஸோ அந்த பை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் மேக்ஸ்ல இதனுடைய வேல்யூ 3.142. நம்ம அக்யூரசிக்காக இஃப் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் த வேல்யூ ஆஃப் 3.142 டு 3.14159 அப்படின்னா we can do these calculations. அப்போ என்ன அப்படின்னா 50 to 100 அப்படிங்கிறது நம்ம அக்யூரசி ஒரு நிறைய நம்பர்ஸ் வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது we'll be getting a high accuracy value. சுத்தமா கேட்கலையா? One second. So in the situation, we face two problems in subsequent use of such programs: problem in modification, problem in understanding the program. So ஒரு problem நம்ம வந்து எந்த மாதிரி ஒரு modificationல வர problem என்ன, அந்த problem understandingல வர problem என்னங்கிறத பார்க்க போறோம். So modifiability இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் modifiability. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பையோட வேல்யூவை 3.142ல இருந்து 3.14159 அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. எதுக்காக சேஞ்ச் பண்ணும்? டு இம்ப்ரூவ் தி அக்யூரசி ஆஃப் கால்குலேஷன்ஸ் ஆர் தி நம்பர் 50 to 100 ப்ராசஸ் த டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் அதர் கிளாஸ்.
அப்போ இப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது in both cases we have to search throughout the program and explicitly change the value. இதுல if any value is left unchanged, the program may produce disastrous outputs. அந்த டைம்ல ஒரு disastrous ஆன output produce ஆயிரும். So when a numeric value appears in the program, its use is not always clear, especially when the same value means different things in different places. அதாவது the number 50 may mean the number of students at one place. நம்ம 15 சொல்றோம், அது வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த்னு வச்சுக்கலாம். உங்க கிளாஸ்ல 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மீனிங். இன்னொரு இடத்துல அந்த பாஸ் மார்க்ஸ் அட் அதர் பிளேஸ் இன் தி சேம் ப்ரோக்ராம். அப்போ 15 ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நீங்க அசைன் பண்றீங்க. we are talking about symbolic constants. symbolic constantsல நம்ம modifiability, understandabilityங்கிற ரெண்டு ப்ராப்ளம் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அப்போ ஒரு symbolic constant, அப்போ பையனுடைய வேல்யூ 3.142 அப்படின்னா அந்த வேல்யூவை நீங்க சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க. யாரோ உள்ள வராங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ இன்கேஸ் 3.142 அப்படிங்கிற வேல்யூவை 3.149 நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணணும்னா அதை கான்ஸ்டன்ட்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு டிசாஸ்டர்ஸான அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம். அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டிங்கும் போது நீங்க ஒரு வேரியபிளுக்கு 15 அசைன் பண்றீங்க. ஒரு சம்டைம்ஸ் அது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம், இன்னொரு இடத்துல பாஸ் மார்க் 50 அப்படின்னும் அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அந்த லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டியை பொறுத்து அந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கறது நம்ம வச்சிருக்கிறது சம்டைம்ஸ் சம் டேஸ் லேட்டர் வந்து அதை தப்பா புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு தப்பான ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். ஸோ அப்போ அசைன்மெண்ட் ஆஃப் சிம்பாலிக் கான்ஸ்டன்ஸ் டு சச் கான்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரீசஸ் ஃப்ரம் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். அப்போ நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா we have again somebody. நான் இந்த ஸ்கிரீனுக்கு வரும்போது அந்த இது போயிடுது. So symbolic assignment of symbolic name of such constants freezes these problems. அப்ப இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி மாடிஃபையபிலிட்டி ப்ராப்ளம் நம்ம ரிமூவ் பண்றதுக்காக நம்ம சிம்பாலிக் நேம் அசைன்மெண்ட்ல எந்த மாதிரி பண்றோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது டினோட்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாஸ் மார்க் அப்படிங்கிறது டினோட்ஸ் தி பாஸ் மார்க் ரிக்வயர்ட் இன் தி ஆப்ஜெக்ட். அப்போ ஸ்ட்ரென்த் இட் டினோட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாஸ் மார்க் இட் டினோட்ஸ் தி pass marks. Constant values are assigned to these names at the beginning of the program. Subsequent use of name strength and pass mark அப்படிங்கிறது has the effect of causing their defined values to be automatically substituted. அப்போ என்ன எப்படி டிக்ளேர் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணும். ஃபைனல் டைப் symbolic name is equal to value. Final int strength is equal to 100. Final int pass mark is equal to 50. அப்போ ஒரு நம்ம சிம்பாலிக் கான்ஸ்டன்ட் டிஃபைன் பண்ணும்போது ஃபைனல்ங்கிற கீவேர்டை முன்னாடி போட்டுட்டு டைப் symbolic name is equal to value. அப்போ ஸ்டூடெண்ட் strength is equal to 100. அப்போ ஸ்டூடெண்ட் strength 100, pass mark is equal to 50, pi is equal to 3.14159. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் வேல்யூவா நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். Symbolic names take the same form as the variable names, but they are written in capitals to visually distinguish them from the normal variable names. இது வந்து ஒரு கன்வென்ஷன், இது வந்து இட் இஸ் நாட் அ ரூல் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ சிம்பாலிக் நேம்ஸ் நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா கேபிட்டல்ஸ்ல கொடுக்கணும். After declaration of symbolic constant, they should not be assigned any other value within the program. அப்போ அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தவிர வேற எதுக்குமே நம்ம அசைன் பண்ண முடியாது. ஸ்ட்ரென்த் 200ங்கிறது இல்லீகல். ஏன் இல்லீகல்? நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி என்ன அசைன் பண்ணோம், ஸ்ட்ரென்த் வந்து 100 அப்படின்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் 200ன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் இல்லீகல், நம்ம பண்ண முடியாது. Symbolic constants are declared for types. This is not done in C or C++, where they are defined using hash define. C++ல hash define கொடுப்போம், but இங்க வந்து it is defined for types. They cannot be declared inside a method. They should be used only as a class members மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். These are the rules or noted points of the symbolic constants. Next, typecasting. We often encounter situations where there is a need to store a value of one type into the variable of other type. அப்போ ஒரு டேட்டா டைப்பை இன்னொரு டேட்டா டைப்பா நம்ம சேஞ்ச் பண்றதுதான் டைப் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ சின்டாக்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சின்டாக்ஸ். டைப் வேரியபிள் 1 is equal to டைப் ஆஃப் வேரியபிள் 2. அப்போ இது அப்படியே மேட்ச் பண்ணுங்க. இந்த டைப்புக்கு இங்க என்ன இருக்கு, int வேரியபிள் நேம் m is equal to 50 அப்படின்னு அசைன் பண்றோம்.
byte n is equal to byte of m. Long count is equal to long of m. அப்போ எந்த டைப்பை நீங்க வந்து மாத்துறீங்களோ அந்த டைப்பை வந்து முன்னாடி போடணும். byte n is equal to byte of m, long count is equal to long of m. அந்த டைப்பா சேஞ்ச் பண்ணும். casting எப்போ தேவை அப்படின்னா, it is often necessary when a method returns a type different than the one we require. 4 integer types can be cast to any other type except boolean. boolean தவிர மற்ற 4 டைப்பும் ஒரு டைப்புக்கு இன்னொரு டைப் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுல casting into smaller type அப்படின்னா it may result in the loss of data. அதாவது float and double can be cast to any other type except boolean. இதுக்கு நீங்க எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா புரியும். again casting a smaller type can result in loss of data. அப்ப smaller typeனா என்ன, அந்த லாஸ் ஆஃப் டேட்டா எப்படி அக்கர் ஆகுங்கிறது கீழே இது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேபுலேஷன்ல பைட்டை எதற்கா மாத்தலாம்னா ஷார்ட் கேர் இன்ட் லாங் ஃப்ளோட் டபுள்க்கு மாத்தலாம். ஷார்ட்டை இன்ட் லாங் ஃப்ளோட் டபுள், கேர் கேன் பி casted to int long float double, int can be long float double, long can be converted to float and double, float to double. அப்போ automatic conversion அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is for some data types it is possible to assign a value of one type to a variable of different type without a cast. So Java does the conversion automatically. Automatic type conversion அப்படிங்கிறது Java support பண்ணுது. byte b is equal to 75 assign பண்றீங்க, int a is equal to b. அப்போ byte அப்படிங்கிறது it is large enough to hold a byte value. அப்போ இந்த ரெண்டும் ஆட்டோமேட்டிக்கா assign ஆயிக்கும். அதனால they are valid statements which is supported by the Java. So the process of assigning a smaller type to a larger type is known as widening or promotion. Smaller data type higher data type assign பண்ணும்போது promotion. அதே மாதிரி assigning a larger type to a smaller one is known as narrowing னு சொல்லலாம். Sometimes it is called as demotion அப்படின்னும் நம்ம கால் பண்ணுவோம். promotion opposite demotion. So note that narrowing may result in the loss of information. நம்ம narrowing பண்ணும்போது கண்டிப்பா loss of information நடக்கும். இப்போ இந்த example, இது the same example which is given in your book. So class type wrap, public static void main, system.out.println, variables are created. System.out.println, variables created. Character c is equal to x. அப்போ output c is equal to x வந்துருச்சு. b is equal to 50, b is equal to 50. s வந்து 1996. இங்க எப்படி நம்ம இங்க என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கோம், இங்க பிரிண்ட் பண்ணும்போது c is equal to system.out.println c is equal to plus c. அந்த c ஓட வேல்யூ என்னவோ அதே தான் கொடுக்குறோம். அதனால x, c க்கு என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கோம் x, அது அப்படியே நமக்கு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. தென் அடுத்தது b is equal to b, s is equal to s. எந்த இடத்துல இங்க டைப் கன்வர்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா int I is equal to இதே வேல்யூ தான் இருக்கு, long float 3.142 1.2 types converted இங்க கீழே. short b is equal to 50. அது எல்லாமே அந்த டாப்ல இருக்கிற இந்த வேல்யூஸ்ல டைப் காஸ்டிங் நடக்கல. கீழே இருக்க 4 வேல்யூல you can find there is a type conversion. short b is equal to 50. actually b அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம், byte b. இதை நம்ம என்ன கன்வெர்ட் பண்றோம் ஷார்ட்டுக்கு. அப்போ ஷார்ட் ஆஃப் b is equal to 50. அப்போ இந்த இடத்துல bங்கிறது வந்து இங்க டிக்ளேர் பண்ணும்போது என்ன இருந்தது, look into the mouse pointer, byte b is equal to 15 இருந்தது. அந்த பைட்டை நம்ம ஷார்ட்டா மாத்துறோம். அப்போ ஷார்ட் b is equal to 15 சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி இங்க int i இருந்தது, இங்க ஷார்ட் ஆஃப் i அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்றோம். ஷார்ட் ஆஃப் i சேஞ்ச் பண்ணிருக்கும் போது you can find there is a loss of information. loss of information. short of i is equal to இங்க என்ன டிஸ்ப்ளே பண்றோம் s2. அப்போ இந்த s2 ஓட வேல்யூ கீழே பாருங்க, short s2 is equal to short of i. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா there is a loss of information. ப்ரமோஷன் பண்ணா லாஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது. ஆனா டிமோஷன் பண்ணனா larger to higher data type there is no loss of information, but larger data type to smaller data type there will be the loss of information. Next, getting values of variables. So ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூவை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னா print method
print and rend method. Print Java supports these two methods. Print and wait, print align and move to the next line. Print method to print and wait, print align method, print align to and move to the next line. So இங்க பாருங்க system.out.println hello, system.out.print java ரெண்டுலயுமே வெறும் print தான் இருக்கு. It is not println hello java. அப்போ எப்படி அவுட்புட் வரும் அப்படின்னா you can find hello ஜாவாங்கிறது ஒரே லைன்ல தான் இருக்கும். ஸோ இங்க ஸோ மார்க் பண்றேன் பாருங்க, இந்த இடத்துல ஹலோ ஜாவா அப்படிங்கிறது ஒரே லைன்ல இருக்கும். தேர் இஸ் நோ பிரேக். இஃப் யூ வாண்ட் பிரேக், இப்போ இந்த ஹலோ ஜாவாங்கிறது அடுத்தடுத்த லைன்ல வரணும்னா வாட் வி ஹேவ் கிவன் ஸ்லாஷ் லைன் கொடுத்துருக்காங்க. சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஸ்லாஷ் என் ஹலோ, அடுத்தது ஸ்லாஷ் என், அடுத்தது ஜாவா. அப்போ ஹலோக்கும் ஜாவாக்கும் நடுவில் யூ காட் அ பிரேக். இதுக்கு இன்னொரு சப்போர்ட்டிங் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா பிரிண்ட்டுக்கு பதிலாக பிரிண்ட் எல்என் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுவே ஒரு லைன்ல தான் பிரிண்ட் ஆகும். அடுத்த பிரிண்ட் எல்என்ல இட் கோஸ் டு தி நியூ லைன். அப்போ பிரிண்ட் அண்ட் பிரிண்ட் எல்என் ஆர் தி டூ ஃபங்க்ஷன் சப்போர்ட்டட் பை தி ஜாவா. ஸோ இப்போ இது வந்து ப்ரோக்ராம், இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் அவுட்புட் இந்த மாதிரி நமக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. ஸோ இதுக்கான ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் தான் இங்க இருக்கு. கிளாஸ் டிஸ்பிளேயிங் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டெல்என் ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளே. அடுத்தது ரெண்டு ஃபார் லூப் இருக்கு, நெஸ்டட் லூப்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ லூப்ல I1 I less than 9, அடுத்து j initialized to 1, j less than equal to I. அப்ப I உடைய ஒரு ஐட்ரேஷனுக்கு இங்க j வந்து எவ்வளோ டைம்ஸ் ஐட்ரேட் ஆகும்னா I னுடைய வேல்யூ எவ்வளோ டைமோ அவ்வளோ டைம் ஐட்ரேட் ஆகும். ஸோ அப்போ இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் லைன் வரக்காக சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், பிரிண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணல. ஸ்லாஷ் என் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்து அந்த வேல்யூ. அப்போ 1 2 டைம்ஸ், 3 டைம்ஸ், 4 டைம்ஸ், 5 டைம்ஸ், அந்த மாதிரி 9 டைம்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். Standard default values in Java, every variable has a default value. If we want to initialize a variable, then it is first created. Java provides default value. அப்போ byte அப்படின்னா அதுக்கு default value 0 எடுத்துக்கும், shortக்கு 0, intக்கு 0, longக்கு 0l, floatக்கு 0.0f, doubleக்கு 0.0d, characterக்கு null, booleanக்கு false. So with this, we'll stop. Remaining things we can see in the next class. அப்போ எவ்வளோ பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு அப்படின்னா we have looked into the scope of variables, symbolic constants, அதில் அக்கறாகிற ரெண்டு ப்ராப்ளம், modifiability, understandability, then what is typecasting, getting values of variables. So do you have any doubt? I'm coming back to the chat box. அப்படியே இருங்க, நான் attendance link போட்டுறேன்.